नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आप सौनु हृदयपूर्वक स्वागत है। छेल्ला घणा समयथी आपणे कोविडनी महामारीनो सामनो करी रह्या छीए। तेना परिणाम स्वरूप शिक्षण में क्यारेय पण न परिवर्तन आव्या होय एवा परिवर्तन सतत तमे अने अमे बधा अनुभवी रह्या छो। त्यारे आ शिक्षण रूपी तमारी गाड़ी में बराबर है आ कोविड नामनो जे बम्प है एने तमारू बेलेंस वीखी नाख्यु छे। त्यारे मित्रों घणा बधा उतार चढ़ावने बाद आप सौ छे ए फाइनली धोरण 10 नी मास प्रमोशन द्वारा परीक्षा पास करी अने धोरण 11 में प्रवेश लई लीधो छे। धोरण 10 तमारा जीवननु एक एवं स्टेज है, सौ प्रथम आवतु एक स्टेज है जेनो सामनो कर्या बाद आप सौ छे ए थोड़ाक फियरलेस एटले के डर वगरना थी जाओ छूं। परंतु कमनसीबे आप सवे बोर्डनी परीक्षानो सामनो कर्यो नथी। तेम छतां तमे बधाय घणी रीते तमे विचारता हशो के बधाय भागशाળી छीए, परंतु मित्रों ए भागशाળી नथी। आपणे 1.5 वर्षनुं आपणुं शिक्षण छे ए बगड्युं छे। नो डाउट तमे अमे तमारा वाली द्वारा जेटला पण प्रयत्न थाय ए थकी ऑनलाइन शिक्षण मेळवવાનો सतत प्रयत्न कर्यो छे। त्यारे आप सौ सेकंडरी विभागमांथी हायर सेकंडरी विभाग में प्रवेशी चूक्या छो ए बदल फरी वखत आप सौनो खूब खूब हूँ स्वागत करूँ छूं। अने आपणे छे हवे जे लेवले प्रवेशी चूक्या छीए एनी वात लईने करीए तो धोरण 10 ए मास प्रमोशन ने आधारे तमे वर्ग बढती मेळवी लीधी छे। त्यारे धोरण 10 पछी मोस्ट ऑफ विद्यार्थीओ छे ए आईटीआई डिप्लोमा अने का 11मुं धोरण पसंद करे छे। बराबर जे विद्यार्थी ने जेवी जेवी अनुकूलता हती ए अनुसार एमणे छे ए आगळनो प्रवाह पसंद कर्यो हशे। आपणे वात करशुं अहींया मित्रों के धोरण 10 पछी तमे 11 में आजनो आपणो लेक्चर छे धोरण 11 कॉमर्स माटेनो। आ सिवायना विद्यार्थीओ छे ए आर्ट्स प्रवाहमां गया छे अने सायन्स प्रवाहमां गया छे। मित्रों फरी वखत मैं अगाउना एक लेक्चर में पण कीधुं छे, फरी वखत कहूं छुं जे 10 पछीना तमाम प्रवाह है ए प्रवाह कोई छे एकबीजाथी चढ़ियाता के उतरता नथी। दरेक प्रवाहनु दरेक विभागनु जे ते समये योग्य जग्याए ए बराबर ज छे। बराबर छे। टूंकमां कहीए तो आ सृष्टि में दरेक वस्तु ने पोतानुं महत्व है। बराबर ज्यां 100 काम आवे त्यां तलवार काम न आवती, ज्यां तलवार काम आवे त्यां 100 काम न आवती। एम दरेक वस्तुनुं एनी जग्याए महत्व है। एम धोरण 10 पछीना जे तमे जे कांई पण लाइन पसंद करी छे ए दरेक लाइन में जो तमे मन लगावी पूरा खंतथी हार्ड वर्क करशो तो जरूर ने जरूर तमे लोको जे ध्येय साथे एमां गया हशो ए ध्येय साथे तमे आगळ वधी शकशो अने तमारो टार्गेट तमे मेळवशो। बराबर छे। तो धोरण 10 पछी तमे आर्ट्स कॉमर्स के सायन्स मांथी जे विद्यार्थी अत्यारे लेक्चर जोयो छे एने कॉमर्स लाइन पसंद करी छे। आशा राखुं छुं मित्रों के तमे जे कांई प्रवाह पसंद कर्यो छे तमारी इच्छाथी पसंद कर्यो छे, नहीं कि कोई तमने फोर्स करीने, नहीं कि तमारा मित्रों ने जोईने, नहीं कि तमारा सगा संबंधी ने जोई अने तमे आ कोर्स पसंद कर्यो हशे। बराबर है। विषय जे प्रवाह पसंद कर्यो छे ए प्रवाहनी हवे तमारी फरज बने छे
અમારી પણ ફરજ બને છે કે આ પ્રવાહ પછી તમારા લોકોએ છે એ શું શું કરવાનું હોય છે જેથી કરીને તમે યોગ્ય લેવલે પહોંચી શકો. આર્ટ્સ ફેકલ્ટીવાળા એ આર્ટ્સનું નોલેજ રાખશે, સાયન્સ ફેકલ્ટીવાળા એ મોસ્ટ ઓફ છે બધા એન્જિનિયરિંગ ડૉક્ટરી લાઇનવાળા છે મોટા ભાગના. એ જ રીતે આર્ટ્સ ફેકલ્ટીવાળા છે મોસ્ટ ઓફ છે એ બધા છે એ ટીચિંગ લાઇન પ્લસ બીજી કોઈ પણ જે ગવર્મેન્ટ જોબ માટે એમ કરીને પસંદ કર્યું છે. તમે લોકો એ કોમર્સ લાઇન પસંદ કરી છે. કોમર્સ લાઇન એક બિઝનેસ લાઇન છે. આગળ જતાં ખૂબ બધા છે એ સ્કોપ છે આમાં. એટલે બિઝનેસ લાઇન એનો મુખ્ય ધ્યેય એ છે. બાકીની તો તમે ધોરણ 12, 11, 12 કોમર્સ પછી પણ ઘણું બધું કરી શકતા હોય છે. બરાબર છે. તો એમાં છે એ તમે વિષય અલગ અલગ તમારે થોડાક વિષય છે એ ધોરણ 10માં તમે જે ભણ્યા છો એમાંથી તમારે છે એ ઘણા બધા વિષયનું પરિવર્તન થશે. તો એનું પણ પૂરતું નોલેજ આપ સૌને હશે. બરાબર. ધોરણ 12 કોમર્સમાં મોસ્ટ ઓફ આપણે ઘણા બધા વિષય હોઈ શકે છે. એમાંથી અમુક વિષય પસંદ કરી આપણે છે કુલ 7 વિષયને સાથે રાખી અને આગળ અભ્યાસ કરવાનો હોય છે. એમાં મોસ્ટ ઓફ વિદ્યાર્થીઓ છે એ અલગ અલગ વિષયની પસંદ કરતા હોય છે. બરાબર છે. એમાં છે એ અમુક ફરજિયાત વિષય હોય છે. એ ફરજિયાત વિષયોમાં છે એક તો તમારું એકાઉન્ટ એટલે કે નામું, એ તમારું ફરજિયાત વિષય છે. બરાબર છે. ત્યારબાદ અંગ્રેજી તો કે ફરજિયાત વિષય છે. એકાઉન્ટ નામું એ ગણિતનું જ એક છે આગળ છે એ આગળ જતાં એમાં ટૂંકમાં ગણતરીનો વિષય છે. એકાઉન્ટ, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી આ તમારી માટે મિત્રો ફરજિયાત વિષય હોય છે. બરાબર છે. આ 3 વિષય ફરજિયાત હોય છે. ત્યારબાદ બાકીના વિષયોમાં તમારે પસંદગી કરવાની હોય છે. ઘણા બધા વિષયો આવતા હોય છે. એમાંનો એક વિષય છે વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન. બરાબર છે. વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન એનું ટૂંકું રૂપ છે, ટૂંકું નામ છે એ BA તરીકે ઓળખાય છે. એટલે આપણે અવારનવાર હવે જ્યારે વિષયની ચર્ચા કરીશું ત્યારે આ વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલનને છે એ આપણે BA તરીકે ઓળખશું. બરાબર છે. BA તરીકે આપણે ઓળખશું. એનું ટૂંકું નામ છે. તો આ વિષય મુખ્યત્વે છે એ ધંધાકીય મેનેજમેન્ટ, ધંધાકીય બાબતો, ધંધાકીય હેતુઓ એના વિશે વિગતે આમાં ચર્ચા કરવાની છે. બરાબર. આ વિષયમાં છે એ આપણે આ દરેક બાબતોનો વિગતે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં ઘણું બધું આવે, તમે ભણશો. બરાબર. તમારી માટે આ નવો વિષય છે. બરાબર. તમારી માટે આ નવો વિષય છે. તો એ વિષયમાં જેમ જેમ આપણે પ્રકરણ ભણતા જઈશું એમ તમને વિગતે ખ્યાલ આવતો જશે. બરાબર. અત્યાર સુધીમાં તમે છે આ બધું માત્ર તમારા આસપાસના પર્યાવરણમાં કે એમાં તમે જોયું હશે. તો આગળ જતાં તમારે છે એ કોઈ પણ બરાબર મેનેજમેન્ટ લાઇનમાં, બિઝનેસની મેનેજમેન્ટ લાઇનમાં આગળ વધવું હોય, તમારે કોઈ પણ બિઝનેસને છે એ આગળ વધારવો હોય, બિઝનેસ કરવો હોય, તો એક બિઝનેસમેનમાં કેવા કેવા લક્ષણો હોય, એક બિઝનેસમેન છે એની પાસે કઈ કઈ બાબતોનું એની પાસે જ્ઞાન હોય, એ તમામ બાબતોનો ધોરણ 11 અને ધોરણ 12ના BAમાં વિગતે ચર્ચા કરેલી છે. તો તમારે જો પોતાનો કોઈ આગળ છે એ બિઝનેસ કરવો હોય તો આ વિષયને છે એ સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર છે. તો એ વિષયમાં છે એ તો ઘણો મેં કીધું એમ તમે ધોરણ 11, 12 પૂરું કરશો પછી તમારે આ વિષયમાં વધારે વિગતે અભ્યાસ કરવો હોય તો તમારી માસ્ટર ડિગ્રી, બેચલર ડિગ્રી એ ડિગ્રી મેળવશો ત્યારે ડીપમાં તમારા મેન વિષય સાથે આગળ વધવાનું હોય છે. અત્યારે આપણે ધોરણ 11માં બરાબર છે આપણને લગતું ટૂંકું વિષયને અનુરૂપ જે કાંઈ જ્ઞાનની જરૂર પડશે, પરીક્ષા લક્ષી જે કાંઈ બાબતોની જરૂર પડશે એની આપણે વિગતે ચર્ચા કરીશું. બરાબર છે. તો ચાલો મિત્રો જોઈએ કે ભાઈ વાણિજ્ય વ્યવસ્થા. તો સૌપ્રથમ તો વાણિજ્ય વ્યવસ્થા જે વિષય ભણવાનો છે એ તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે તમે હવે 11મા ધોરણમાં આવી ગયા છો. તમારી પ્રથમ સત્ર, દ્વિતીય સત્ર અને વાર્ષિક પરીક્ષા એમ 3 પરીક્ષાઓ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સામાન્ય રીતે રેગ્યુલર વર્ષોમાં લેવાય છે. બરાબર. સિવાય કે આગળ જતાં કોવિડનું કોઈ પણ જાતનું છે સંક્રમણ વધે કે ન વધે એને બાદ કરતાં જનરલી તમારે છે
એ બે પરીક્ષા, પ્રથમ પરીક્ષા છે, દ્વિતીય પરીક્ષા અને વાર્ષિક પરીક્ષા એમ પરીક્ષામાંથી પસાર થવાનું હોય છે. તો પ્રથમ પરીક્ષા તમારે છે એ 50 માર્ક્સની આવશે દોસ્તો. પ્રથમ પરીક્ષા છે એ તમારી 50 માર્ક્સની આવશે અને એમાં કુલ આપણે આના ચેપ્ટર છે બરાબર, કુલ પ્રકરણ છે એ આપણે 11 પ્રકરણો ધોરણ 11માં ભણવાના છે. એમાંથી પ્રથમ પાંચ પ્રકરણો છે એ પહેલી પરીક્ષાના છે બરાબર. અને પહેલી પરીક્ષા મેં તમને કીધું એમ કે પહેલી પરીક્ષામાં તમારે છે એ 50 માર્કનો પેપર પૂછાશે. એ કઈ ટાઈપનો હોય એની આપણે છે એ ચર્ચા કરીએ તો વાણિજ્ય વ્યવસ્થાને સંચાલન પ્રથમ પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ તમારી સામે છે બરાબર. તમે વિડીયો નિહાળો છો તો ત્યારે તમે વિડીયોને પોઝ કરી અને જે કાંઈ છે એ આ તમારી બુકમાં તમે નોંધી લેજો બરાબર. અલગ અલગ તમને ખ્યાલ છે, અલગ અલગ 5 વિભાગમાં છે એ આપણી પરીક્ષા છે 50 ગુણની લેવાય છે બરાબર છે. વિભાગ એ, વિભાગ બી, વિભાગ સી, વિભાગ ડી, આ 5 વિભાગમાં છે એ સામાન્ય રીતે આપણી છે એ પરીક્ષા લેવાશે. દરેકમાં કઈ રીતને પ્રશ્ન પૂછાય એની વિગતે ચર્ચા કરી. સૌથી પહેલા વિભાગ એ, યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર આપવા. વિકલ્પથી તમે પરિચિત છો બરાબર. 4 ઓપ્શન આપ્યો, એમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી તમારે વિષય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો હોય છે. કુલ તમને બરાબર છે 1 થી 5 પ્રશ્ન છે બરાબર. કુલ 1 થી જે 5 પ્રશ્નો છે, 1 થી 5 પ્રશ્ન તમારે છે એ પ્રથમ વિકલ્પ હશે અને એના કુલ તમને 5 ગુણ મળશે. કુલ કેટલા ગુણ મળશે? 5. એ જ રીતે વિભાગ બી બરાબર, એમાં પણ છે એ કુલ 5 પ્રશ્નો હશે, 6 થી 10 એટલે કે 5 પ્રશ્નો હશે બરાબર. એમાં પણ દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ હશે, પણ આ એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો એવો આ પ્રશ્ન હશે. તમને ખ્યાલ છે, ટૂંકા પ્રશ્ન, VSQ બરાબર છે, સાવ નાના શોર્ટ પ્રશ્ન. તો એ દરેકનો 1 ગુણ હશે, એમ તમારે આમાં એના પણ 5 ગુણ હશે. ત્યારબાદ મિત્રો વિભાગ સી, જે ટૂંકમાં 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર આપવાના થતા હોય છે. એમાં દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ રહેતા હોય છે. એક પ્રશ્નના 2 માર્ક બરાબર છે અને કુલ તમારે એના 10 માર્ક હોય છે. 2 માર્કના 5 પ્રશ્નો પૂછાય, એના 10 માર્ક તમારે હોય છે બરાબર. એ સિમ્પલ છે. વિભાગ ડી છે તો વિભાગ ડીમાં તમારે મુદ્દાસર ઉત્તર આપવાના. મુદ્દાસર એટલે કે વિસ્તૃત નહીં, સવિસ્તાર નહીં, પણ મુદ્દાસર. દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણના પ્રશ્નો ટૂંકમાં બરાબર. એક પ્રશ્નના 3 ગુણ, એવા કુલ 16 થી 20 એટલે કે બરાબર છે કુલ 5 પ્રશ્નો હશે 3 માર્ક્સના, એટલે ટોટલ 15 માર્ક્સ થશે તમારે બરાબર ને. એ જ રીતે સવિસ્તાર ઉત્તર બરાબર, વિસ્તારપૂર્વક 3-4 પેજમાં પ્રશ્નનો જવાબ પૂરો થતો હોય છે બરાબર છે. તો એ દરેક પ્રશ્નના 5 ગુણ એટલે કે એક પ્રશ્નના 5 ગુણ, એવા તમારે 3 પ્રશ્નો પૂછાય 21 થી 23 અને કુલ માર્ક હશે 15. તો કુલ આ રીતે તમારે 50 માર્કના પેપરમાં 1 થી 23 પ્રશ્નો પૂછાય. એમાં આંતરિક વિકલ્પો હશે. આંતરિક વિકલ્પો છે શું એનો વિષય તમને ખ્યાલ છે, એટલે એમાં આંતરિક વિકલ્પ તમારે હશે બરાબર. પહેલાં આપણે ધોરણ 10માં 70% કોર્સ થઈ ગયો હતો ને ત્યારે જે વિકલ્પ આવ્યા હતા એ રીતે નહીં. 7 માંથી 5 લખો એમ નહીં બરાબર. 7 માંથી 5 પ્રશ્નો લખો એ રીતના વિકલ્પ નહીં હોય. વિકલ્પ છે એ આંતરિક 1ની અથવામાં 1, એ તમે ધોરણ 10ની જે આપણી પેપર સ્ટાઇલ છે એ પ્રમાણે જ હશે વિકલ્પ. એ તો કોવિડની ધ્યાનમાં રાખીને માત્ર એ પ્રકારની પેપર સ્ટાઇલ આવી હતી, એટલે એ છે એ રીતનું હતું બરાબર. તો આ રીતે મિત્રો તમે છે આમાં કઈ વિગતે ચર્ચા કરો, તમને ખાલી એક એનું માળખું છે એ ક્લિયર ખ્યાલ આવવું જોઈએ કે ભાઈ આપણે ધોરણ 11માં પ્રથમ પરીક્ષા આવશે તો આ રીતને 5 વિભાગમાં પરીક્ષા હશે અને 5 વિભાગમાં છે એ ટોટલ 10 માર્ક આપણા છે. 10 માર્ક એ ને બી એ હેતુલક્ષી 1 માર્કના છે. ત્યારબાદ ટૂંકા પ્રશ્નો એ 10 માર્કના છે. 3 માર્કના મુદ્દાસરના પ્રશ્નો 15 માર્ક્સના છે અને સવિસ્તાર એ પણ 15 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે. આ રીતે મિત્રો છે એ તમને પરીક્ષામાં છે એ પૂછાતું હોય છે.
તો આ વાત હતી મિત્રો આપણી વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન એટલે કે BA પેપર સ્ટાઇલ પ્રથમ પરીક્ષાની. જ્યારે દ્વિતીય પરીક્ષા આવશે ત્યારે ચર્ચા કરશું, વાર્ષિક પરીક્ષા આવશે ત્યારે ચર્ચા કરશું. અત્યારે તમે છે આને તમારી નોટબુકમાં નોંધી લેજો. બરાબર છે. તો આ વાત થઈ વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલનના પેપર સ્ટાઇલની. હવે આપણે આગળ છે એ વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલનનું પ્રથમ ચેપ્ટર, બરાબર છે, પ્રથમ ચેપ્ટર ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર, આવું આપણું પ્રથમ ચેપ્ટર છે. બરાબર. ધંધો આ શબ્દ તમારે હવે વારંવાર કોમર્સ લાઈન લીધી છે એટલે તમારે વારંવાર આ શબ્દને સાંભળવામાં આવશે. બરાબર. સામાન્ય રીતે આપણી લોકલ લેંગ્વેજમાં કે ગમે ત્યારે છે એ ઘરે કે કાંઈ કામ ધંધો છે કે નહીં, એ કામ ધંધો છે એ ધંધો અને અહીંયા ધંધાની વાત આપણે અલગ કરવાની. કાંઈ કામ ધંધો છે કે નહીં, દાખલે કામ ધંધો એટલે માની લો કે અત્યારે આપણે ભણતા હોય, નવરે આંટા મારતા હોય તો કોઈ આપણને કાંઈ કામ ધંધો છે કે નહીં એટલે એ લેશન બેશન કરવાની વાત કરે છે, તો એ કાંઈ કામ ધંધો એ કામ કહેવાય, ધંધો ન કહેવાય. ટૂંકમાં આપણે ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્રને હવે વિગતે સમજવાનું છે કે ભાઈ ધંધો કોને કહેવાય. આ બધી વસ્તુને તમને મિત્રો છે એ માહિતી હવે કોમર્સના વિદ્યાર્થી તરીકે તમને આ તમામની માહિતી હોવી જોઈએ. બરાબર. તો કે ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર આ આપણો પ્રથમ પ્રકરણ છે. અને એમાં અહીંયા છે નીચે તમે જોવો છો કે ભાઈ લખ્યું છે શું શીખીશું. બરાબર. કે સમગ્ર પ્રકરણમાં છે એ મુખ્ય આપણા મુદ્દા ક્યાં હોઈ શકે. જ્યારે પણ આપણે આ મુખ્ય મુદ્દાની વાત કરવી એટલા માટે મહત્વની છે દોસ્તો કે જ્યારે પણ પરીક્ષા ઉપર તમારે જ્યારે કોઈ પણ પાઠનું પુનરાવર્તન કરવાનું થાય મિત્રો, જો આ રીતે તમે કરતા હો તો તમને ખૂબ સારું રહે. પરીક્ષા ઉપર છે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, પાંચ લેક્ચર હોય, બરાબર. દાખલા કે આપણે અત્યારે જમીએ છીએ તો જમીએ છીએ એમાં ત્રણ ભાગ પાડેલા છે, સવાર, સાંજ અને બપોર. હવે સવાર, સાંજ અને બપોર ત્રણેય આપણે જેટલું આપણી કેપેસિટી હોય એટલું જમીએ છીએ. હવે જ્યારે આપણે છે, બરાબર છે, એ ક્યારેક ન જમ્યા હોય અથવા તો ત્રણેય ટાઈમનું એક સાથે પીરસી દે આપણને કોઈ, તો ત્યારે આપણે ખાઈ નથી શકતા અને જો ખાવાનો પ્રયત્ન પણ કરીએ તો એ ઉલટી થઈ જતી હોય છે, વોમિટ થઈ જાય. એ બધું તમને ખ્યાલ છે. એ જ રીતે મિત્રો જ્યારે અત્યારે આપણે અભ્યાસ કરતા હોય તો પહેલી વાત તો કે ભાઈ અભ્યાસ જેમ જેમ શરૂ કરતા એમ રોજનું રોજે કરતા જાય તો આપણી માટે ખૂબ સારું રહે. રોજે જે કાંઈ સાહેબ છે એ લેક્ચરમાં આપણને કરાવરાવે એટલું આપણે પાકું કરી લઈએ તો એ આપણી માટે બેનિફિટ રહે. પ્લસ સમગ્ર પાઠનું રિવિઝન છે જ્યારે પૂરો થઈ જાય ત્યારે તમે જે અંદર પાકું કર્યું હોય પણ એના મુખ્ય મુદ્દા જો તમારા મગજમાં હોય તો તમે છે એ ઝડપથી છે એ સમગ્ર પાઠનું પ્રકરણનું રિવિઝન કરી શકતા હોવ છો. બરાબર છે. તો મુખ્ય મુદ્દા એટલે કે ટૂંકમાં આમાંથી તમને ખ્યાલ છે કેમ કે પ્રશ્ન આને લગતા જ હોય છે બધા. બરાબર. એટલે કે દાખલા કે ચેપ્ટરનો ટૂંકો સાર જોઈએ આપણે તો આપણે એમાં છે એક આર્થિક પ્રવૃત્તિ ભણવાની છે. બરાબર. આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે શું એની વિગતે આપણે આગળ ચર્ચા કરવાની જ છે. દરેક મુદ્દાની ચર્ચા કરવાની છે. એક તો આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ સમજવાની છે, બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ સમજવાની છે. ત્યારબાદ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ બંને વચ્ચેનો તફાવત શું છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. ત્યારબાદ ધંધો, રોજગાર અને વ્યવસાય આ ત્રણે એટલે શું, ધંધો કોને કહેવાય, રોજગાર કોને કહેવાય, વ્યવસાય કોને કહેવાય, બધા એક સાથે આમ જોશો તમે તો એક સાથે સમાનાર્થી શબ્દો જેવા લાગે છે પણ ત્રણેયમાં તફાવત છે. ધંધો, રોજગાર અને વ્યવસાય એ ત્રણેયમાં તફાવત છે. તો એની પણ આપણે છે એ આ પ્રકરણમાં ચર્ચા કરવાની છે. ત્યારબાદ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિનું વર્ગીકરણ એ આ ત્રણ બાબતમાં થાય છે. ધંધાકીય પ્રવૃત્તિનું વર્ગીકરણ તો કે વેપાર, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ. બરાબર. વેપાર, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ આ તમામ શબ્દો તમે સાંભળેલા તો કંઈક ને કંઈક છે જ તે, પણ એનો મિનિંગ, એમાં તફાવત જે કાંઈ છે ઊંડાણપૂર્વક એનું તમને જ્ઞાન નહોતું. તો મુખ્ય વસ્તુ છે એ આટલી છે. બરાબર છે. પ્રકરણ આપણે ભણવાનું છે. મગજમાં શું તો કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ એની વચ્ચે તફાવત શું છે એ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. પછી ધંધો, રોજગાર અને વ્યવસાય એ ત્રણે શું વસ્તુ છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. પછી ધંધાકીય પ્રવૃત્તિનું જે વર્ગીકરણ વેપાર, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગમાં થાય છે એના વિશે વિગતે ચર્ચા કરવાનું પ્રકરણ આપણું પૂરું.
પણ આટલા મુદ્દામાં છે એ પૂરું કર્યું એમ પૂરું થાય એમ છે નહીં. તો દરેક બાબતનો દોસ્તો આપણે વિગતે ચર્ચા કરવાની છે. બરાબર કે ભાઈ સાહેબ આર્થિક પ્રવૃત્તિ, આર્થિક વિકાસ, આવા આર્થિક એવા શબ્દો તમે ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાનના અભ્યાસ કરીને આવેલા છો. બરાબર, આર્થિક વિકાસ કોને કહેવાય? એ આર્થિક એટલે છે ને, આર્થિક શબ્દ આવે ને, આર્થિક એટલે એમાં રૂપિયો, નાણું આવે. નાણું તમને ખ્યાલ હશે કે આર્થિક શબ્દ આવે, આર્થિક એ નાણા સાથે સંબંધિત હોય. બરાબર, આર્થિક વિકાસ એટલે હું તો કે પૈસા ટકે વિકાસ થયો ને આર્થિક વિકાસ થયો કહેવાય. બરાબર, પણ એ હવે આ પ્રકરણના સંદર્ભે આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, ચાલો એની ચર્ચા કરીએ. તો સૌથી પહેલા આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિ, આ બંને પ્રવૃત્તિ છે શું, એમની વચ્ચે તફાવત શું, એના આધારે આપણે 3 પ્રશ્નો ભણીશું. બરાબર, આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બંને વચ્ચે તફાવત શું છે એની ચર્ચા આપણે જો મિત્રો કરીએ. તો સૌથી પહેલા આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, અહીંયા પ્રશ્ન સ્વરૂપે મેં તમને છે એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તમારી સમક્ષ 2 પ્રશ્નો છે મિત્રો. પહેલો પ્રશ્ન છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું. બરાબર, પહેલો પ્રશ્ન છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું. એક મિનિટ, ચાલો. પહેલો પ્રશ્ન છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. આવો આપણને ટૂંકમાં 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય. આપણે વાત થઈ ને આપણી કે હેતુલક્ષીમાં છે એ 1 માર્કનો MCQ પૂછાય, તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું એ 1 માર્કમાં હેતુલક્ષી સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે. 2 માર્કમાં આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. જોઈએ હવે કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે કહેવાય શું. બરાબર, તો જુઓ તમે વાંચો, આ લખ્યું કે જે પ્રવૃત્તિઓનો હેતુ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હોય તે પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. બરાબર, જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ, બરાબર, કાંઈ પણ તમે એવી પ્રવૃત્તિ કરો કે જેનો હેતુ છે એ આર્થિક લાભ, મેં કીધું ને આર્થિક એટલે નાણું, રૂપિયા કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હોય તે પ્રવૃત્તિઓને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. સિમ્પલ છે. આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર, શબ્દને પકડો. આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર. ઉદાહરણ આપ્યા છે એ વાંચો એટલે ઓટોમેટિક સમજાઈ જશે. ઉદાહરણો કે ભાઈ ખેડૂત ખેતરમાં અનાજનું ઉત્પાદન કરે. શું કામ કરે છે? તો કે ભાઈ નાણાકીય લાભ કે આર્થિક વળતર મેળવવા માટે કરે છે. વણકર કાપડનું ઉત્પાદન કરે છે. શું કામ કાપડનું ઉત્પાદન કરે છે? તો કે ભાઈ એને વેચીને પૈસા કમાવા છે. એને સુથાર ફર્નિચરનું ઉત્પાદન કરે છે. શું કામ સુથાર ફર્નિચરનું ઉત્પાદન કરે છે ભાઈ? બરાબર, ઘરે બેઠા બેઠા એને ફર્નિચરના ઢગલા કરવાનો કોઈ શોખ છે નહીં. શા માટે કરે છે? તો કે સાહેબ એને એ ફર્નિચર બનાવશે, એના બદલામાં એને જેનું ફર્નિચર બનાવી દેશે એ એને પૈસા આપશે, રૂપિયા આપશે. તો ત્યાં પણ હેતુ શું થયો? તો કે નાણાકીય વળતરનો થયો. ખ્યાલ આવે છે દોસ્તો? આ તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે 3 એવા તમે યાદ કરો. તમારા બાપુજી સવારથી સાંજ સુધી, બરાબર છે, કામ ધંધે જાય છે. જ્યાં પણ જતા હોય ત્યાં શું કામ જાય છે? તો કે બદલામાં એને મહિને પગાર મળે છે. પગાર ન આપતા હોય તો કામે ન જાય. અને જો કાંઈ કામ કરતા હોય અને એના બદલામાં એને પૈસા ન મળતા હોય તો એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય નહીં. ટૂંકમાં એવું કોઈ પણ કામ કરીએ આપણે, એવું કોઈ પણ કામ કરીએ કે જેના બદલામાં આપણને રૂપિયા મળતા હોય એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. એવું કોઈ પણ કામ કરતા હોય કે જેના બદલામાં આપણને નાણાકીય વળતર અથવા તો આર્થિક લાભ થતો હોય, બરાબર, આર્થિક લાભ થતો હોય એને છે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. ને ઉદાહરણ તરીકે આપણે અહીં આપ્યા છે કે ખેડૂત ખેતરમાં અનાજનું ઉત્પાદન કરે છે, વણકર કાપડનું ઉત્પાદન કરે છે, સુથાર ફર્નિચરનું ઉત્પાદન કરે છે. સાહેબ આ 3 ઉદાહરણ પરીક્ષામાં પૂછાય એટલે લખવાનું? ના ભાઈ ના. તમે એવા કોઈ પણ ઉદાહરણ લખો. બરાબર, દાખલા તરીકે શિક્ષક ભણાવે છે, બરાબર, એમ નામ સેવા કરતો હોય તો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ ન કહેવાય એની.
બરાબર, પૈસા લેતો એટલે એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ. ડૉક્ટર છે એ દવા આપે છે તો બદલામાં આપણે એને રૂપિયા આપીએ છીએ. વકીલ છે પોતાની વકીલાતના આધારે આપણા કેસ લડે છે અને બદલામાં આપણે એને પૈસા આપીએ છીએ. આ પણ એક આર્થિક પ્રવૃત્તિ થઈ દોસ્તો. બરાબર, એવા કોઈ પણ કામ કે જેના બદલામાં તમને આર્થિક વળતર મળે તો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ થઈ. એટલે તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ લખી શકો એના એવા. તો સિમ્પલ છે, વ્યાખ્યા છે કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે એવી પ્રવૃત્તિ કે જેમાં શેનો હેતુ હોય તો કે નાણાકીય વળતર અથવા આર્થિક લાભ મેળવવાનો હેતુ હોય તો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ થઈ. એની સામે બરાબર પ્રશ્ન નંબર પછીનો આપણો તો કે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. સાહેબ, બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ આપણે સમજ્યા કે નાણાકીય વળતર કે આર્થિક લાભ મેળવવાનો હેતુ હોય એવી પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. તો જેમાં આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હેતુ ન હોય, બરાબર, આર્થિક વળતર કે નાણાકીય આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો ન હોય તો તેવી પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. બરાબર, તેવી પ્રવૃત્તિને શું કહેવાય છે તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. બરાબર, જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો ન હોય તે પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કહે છે. સિમ્પલ છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈ લો તો કે રાષ્ટ્ર માટે કરવામાં આવતી દેશ સેવા. રાષ્ટ્ર માટે કરવામાં આવતી દેશ સેવા આપણા આર્મી જવાનોની વાત નથી, કેમ કે એ તો એના બદલામાં આર્થિક વળતર મેળવે છે. એમ જ છે. દાખલા તરીકે આપણે ગાંધીજી છે, બરાબર, ગાંધીજી બાપુ છે એ જે કાંઈ રાષ્ટ્રની સેવા માટે આંદોલન કરતા હતા, જે કાંઈ રાષ્ટ્રની સેવા માટે આંદોલન કરતા હતા, બરાબર, તો એ આંદોલન કરતા એના બદલામાં કોઈ એને વળતર નહોતા આપતા તો એ એની બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ થઈ. એ જ રીતે મિત્રો માતા દ્વારા કરવામાં આવતો પોતાના બાળકનો ઉછેર, માતા દ્વારા કરવામાં આવતો પોતાના બાળકનો ઉછેર. આપણા મમ્મી છે આપણે નાનપણથી અત્યાર સુધી મોટા કર્યા, આપણી માટે ઘણું બધું કર્યું, તો એનો હેતુ આપણી પાસે કાંઈ પૈસા મેળવવાનો છે નહીં કે મારો દીકરો મોટો થશે મને પૈસા આપે એટલા માટે હું આ કામ કરું છું. તમે ન આપો તો એ તો કરે જ તે. એનો હેતુ છે એ આર્થિક લાભ કે વળતર મેળવવાનો નથી હોતો. બરાબર છે, તો એ પણ છે એ બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ થઈ. ત્યારબાદ તો કે કુદરતી હોનારતોના સમયે રાહત કાર્ય કરતા સ્વયંસેવકો કે કાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ. કુદરતી હોનારત કે અત્યારે ઉદાહરણ લઈ લો કોવિડનું, બરાબર છે, તો કોરોના વોરિયર્સ ઘણા બધા છે એ જ્યારે આપણને ખ્યાલ છે ઘણા બધા વ્યક્તિઓએ છે ઘણી બધી સેવા કરી, બરાબર, ઘણી જગ્યાએ ફૂડ પેકેટો પહોંચાડ્યા, અનાજનું વિતરણ કર્યું મફત, કોઈ પણ પ્રકારના સામે પૈસા લીધા વગર. તો આજે બધી પ્રવૃત્તિ થાય, બરાબર, ઘણા બધા ઉકાળા વિતરણ કર્યું, આજે બધી પ્રવૃત્તિ થાય છે દોસ્તો. એ બધી પ્રવૃત્તિના બદલામાં કોઈ આર્થિક લાભ કે કોઈ નાણાકીય વળતર મળતું નથી. સમજાય છે? એના બદલામાં કોઈ પણ એવી સેવા કે જેના બદલામાં એને રૂપિયા નથી આપ્યા પડતા. એ તમામ પ્રકારની જે પ્રવૃત્તિ છે એ બધી પ્રવૃત્તિ છે એ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કહેવાય. તો એકદમ સરળ છે દોસ્તો, સમજવું એકદમ સરળ છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિ તો કે જેનો હેતુ છે નાણાકીય વળતર કે આર્થિક લાભ મેળવવાનો હોય એવી પ્રવૃત્તિ કે જેનો હેતુ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવા ન હોય તો એ બધી બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ. ઉદાહરણ તરીકે તમે અહીંયા લખ્યા એ જ નહીં, આની સિવાયની કોઈ પણ લખી શકો. તો 2 ટૂંકા પ્રશ્નો થઈ ગયા. 2 માર્કમાં આપણને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે અથવા તો આપણને છે MCQ સ્વરૂપ કે એવી રીતે પૂછે નીચેનામાંથી ખાલી જગ્યા આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે તો નીચે 4 ઓપ્શન લખ્યા હોય એમાંથી આપણે વિચારવાનું કે આમાંથી જેટલી પ્રવૃત્તિ છે એમાંથી કોનો હેતુ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો છે. ખ્યાલ આવે છે? સિમ્પલ પ્રશ્નો છે, બરાબર છે. તમારી બુકમાં નોંધી લેજો, હોમવર્કમાં તો હું આપી શકતી, પણ તેમ છતાં ફરી વખત કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય ખ્યાલ આવી ગયો, બરાબર. નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હેતુ હોય તો આર્થિક, નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હેતુ ન હોય તો બિનઆર્થિક, બરાબર છે. ચાલો તો આગળ હવે છે એના બંને પ્રવૃત્તિ વચ્ચે ક્યાં ક્યાં તફાવતો રહેલા છે એની ચર્ચા કરી. આપણને મોસ્ટ આઈએમપી તરીકે છે એ આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે.
બરાબર કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો એ પ્રશ્ન આપણને પૂછાય તો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે આ રીતે સરસ મજાનો છે એ મુદ્દા સ્વરૂપ પાડી અને આપણે વ્યવસ્થિત એનું વિભાજન કરેલું છે. બરાબર, પ્રશ્ન આપણને પૂછાય કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. તો સૌથી પહેલા દોસ્તો તમારે છે આ તફાવત યાદ રાખવા માટે છે ને એ સૌથી પહેલા તમારે જો તફાવત આ જ રીતે લખવાનું છે, પરીક્ષામાં પૂછાય તો પણ બરાબર. આ જ રીતે એક સાઈડ તમે મુદ્દાનો ભાગ પાડશો, એક સાઈડ આર્થિક પ્રવૃત્તિ લખશો, એક સાઈડ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ લખશો અને આ જ રીતે તમારે તફાવત છે પાકો કરીને લખવાનો છે. અલગ અલગ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. બરાબર છે, 7 મુદ્દા છે. એ 7 મુદ્દાને છે એ વ્યવસ્થિત પહેલા તમારે સૌથી પહેલું કામ છે એ અહીંયા કરવાનું હોય. બરાબર, 7 મુદ્દા છે એમાં પહેલો મુદ્દો છે અર્થ. બરાબર, એટલે કે ભાઈ અર્થની દ્રષ્ટિએ છે બંનેમાં ક્યાં તફાવત છે? અર્થ તો કે અગાઉ આપણે એમણે જોઈ ગયા. અર્થની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો અગાઉ આપણે જોઈ ગયા હમણે કે જેનો હેતુ એ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હોય તે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. તો અર્થની દ્રષ્ટિએ ત્યાં લખી શકીએ, એની વ્યાખ્યા લખી શકીએ, એનો અર્થ લખી શકીએ. તો સામે શું લખવાનું? તો કે ભાઈ જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો ન હોય તે પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. એટલે સિમ્પલ આગળના 2 પ્રશ્ન તમે કરો એટલે એક મુદ્દો થઈ ગયો. અર્થ લખી નાખવાનો બંનેનો એટલે એક મુદ્દો થઈ ગયો. જો તમને 3 માર્ક્સમાં પૂછાય તો ઓછામાં ઓછા તમારે 3 મુદ્દા લખવા પડે. ઓછામાં ઓછા તમારે 3 મુદ્દા લખવા પડે, પરંતુ આપણે 4 લખી નાખવાનું. બરાબર, 7 લખો તો ટાઈમ હોય તો 7 લખવાનું. બરાબર, તો આર્થિક પ્રવૃત્તિનો પહેલો અર્થ યાદ રાખવાનો. જો પહેલો મુદ્દો તફાવતનો શું છે તો કે અર્થ સાહેબ. તો અર્થ તમને ખ્યાલ છે બેયનો કે હવે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય. સેકન્ડ છે તમારો હેતુ, કે બંને પ્રવૃત્તિનો હેતુ શું છે. બંને પ્રવૃત્તિનો તફાવત દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો હેતુ શું છે? તો આર્થિક પ્રવૃત્તિનો હેતુ શું છે? ચલો યાદ કરો, હમણાં જ આપણે ભણ્યા, આમાં તમે જોવો જ છો પણ તેમ છતાં તમને યાદ જ છે. હેતુ શું છે? તો કે સાહેબ એકનો હેતુ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો છે અને બીજાનો હેતુ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો નથી. બરાબર, એકનો હેતુ આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો છે અને એકનો નથી. હેતુ તરીકે જોઈ લો તમને તો ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં આર્થિક લાભ મેળવવાનો હેતુ હોય છે, નાણાકીય વળતર મેળવવાનો હેતુ હોય છે. તો કે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સમાજ સેવા, રાષ્ટ્રની સેવા કે માનવીની સેવાનો હેતુ હોય છે. બરાબર છે, આર્થિક પ્રવૃત્તિનો હેતુ શું હોય છે? તો કે સાહેબ આર્થિક લાભ મેળવવાનો હેતુ. આર્થિક લાભ મેળવવો એટલે કે કામ કર્યો એના બદલામાં છે કંઈક એને વળતર જોવે કે આપો. જ્યારે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સમાજ સેવા, રાષ્ટ્રની સેવા, માનવીની સેવાનો હેતુ છે. બરાબર, જે કાંઈ માણસો કાંઈ પણ કરે છે એ સમાજની સેવા કરવા માટે, માનવીની સેવા કરવા માટે, રાષ્ટ્રની સેવા કરવા માટે બદલામાં કાંઈ અપેક્ષા નથી રાખતા સામેવાળા મને કાંઈ આપે. તો એ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિનો હેતુ છે. તો બીજો મુદ્દો થઈ ગયો દોસ્તો હેતુ. 2 મુદ્દા થયા, અર્થ અને હેતુ. યાદ સાથે સાથે રાખતું જ જવાનું, અર્થ અને બીજો મુદ્દો થયો હેતુ. ત્રીજો મુદ્દો જોઈએ તો કે પ્રકાર. બરાબર, આગળ જે આપણે અભ્યાસ કરવાનો જ છે 3 પણ પ્રકાર સ્વરૂપે આપણે યાદ રાખશું કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય, કયા કયા પ્રકારે આર્થિક પ્રવૃત્તિ થાય છે. તો કે કોઈ ધંધો કરીને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરે છે, કોઈ વ્યવસાય કરીને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો કોઈ રોજગાર મેળવી આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરે છે. ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર વિગતે આગળ આપણે અભ્યાસ કરવાનો જ છે. પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં ધંધાનો, વ્યવસાયનો, રોજગારનો સમાવેશ થાય. તો કે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિનો કોઈ પ્રકાર નથી ભાઈ, એના કોઈ પ્રકાર જ નથી. બરાબર, એનો હેતુ માત્ર સેવા છે. બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિનો હેતુ માત્ર સેવા છે, એનો બીજો કોઈ પ્રકાર નથી. બરાબર, બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિનો હેતુ પ્રકાર એ સેવા છે, કોઈ પ્રકારમાં એનો આવતો નથી. જ્યારે આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકાર છે, ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર, જેનો આપણે આગળ જતા વિગતે અભ્યાસ કરવાનો છે. બરાબર છે, તો 3 મુદ્દા થઈ ગયા, અર્થ, હેતુ
અને પ્રકાર. યાદ રાખતા રહેજો, અર્થ, હેતુ અને પ્રકાર. અર્થમાં શું લખવાનું ખ્યાલ છે તમને, હેતુમાં શું લખવાનું ખ્યાલ છે તમને, બરાબર. અને પ્રકાર તો એ પણ હમણાં અત્યારે આપણે સમજ્યા શું લખવાનું છે. ત્યાર પછીનો ચોથો મુદ્દો છે અપેક્ષા. મને તમારી પાસે આવી અપેક્ષા નહોતી, મને તમારી પાસે આવી અપેક્ષા હતી. આવું અપેક્ષા એવો શબ્દ તમે સાંભળ્યો હશે. અપેક્ષા એટલે હું એમ, બરાબર છે. તો કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિની અપેક્ષા શું છે, તો કે નફો મેળવવાનો, પગાર મેળવવાનો, ફી મેળવવાનો તેમજ સંપત્તિ મેળવવાની અપેક્ષા હોય છે, બરાબર. દાખલા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરતો હોય તો એને ધંધો કરતો હોય તો નફાની અપેક્ષા હોય. રોજગાર કરતો હોય કોઈ પણ કોઈ જગ્યાએ, બરાબર, નોકરીએ જતો હોય તો એને પગારની અપેક્ષા હોય મહિને. કોઈ વ્યવસાય કરતો હોય, વકીલ, ડોક્ટર, તો એને જે તમને સેવા આપે એના બદલામાં એને ફી જોતી હોય. અથવા તો કાંઈ પણ સંપત્તિ મેળવવાની હોય કે ભાઈ હું તમારો આ કામ મળતો, તમારું મને આટલી વસ્તુ છે આપવાની, સંપત્તિ. તો આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં અપેક્ષા કેવી હોય છે, તો કે નફો મેળવવાની અપેક્ષા હોય છે, પગાર મેળવવાની અપેક્ષા હોય છે, ફી મેળવવાની અપેક્ષા હોય છે, સંપત્તિ મેળવવાની અપેક્ષા હોય છે, બરાબર. જ્યારે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં તો કે દેશ સેવા, સમાજ સેવા કરવાની અપેક્ષા હોય છે. બીજી કોઈ ફાઇનાન્શિયલી નાણાકીય અપેક્ષા હોતી નથી, બરાબર. બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિની અપેક્ષા શું છે, સમાજ સેવા કરવાની, બરાબર, માનવ સેવા કરવાની, દેશ સેવા કરવાની અપેક્ષા હોય છે, બરાબર. 4 મુદ્દા થયા દોસ્તો, 4 મુદ્દા થયા. પ્રથમ અર્થ, બીજો હેતુ, ત્રીજો પ્રકાર અને ચોથો અપેક્ષા. ચોથી શું છે, અપેક્ષા, બરાબર. 4 મુદ્દા થયા. 5મો મુદ્દો જોઈએ દોસ્તો તો કે જોખમ, બરાબર. 5મો છે કે શું છે, જોખમ. જોખમ એટલે શું, આ કામ ન કરે આમાં તો જોખમ છે હો ભાઈ, એ જોખમ, એમાં જોખમ લેવા જેવું છે નહીં, એ જોખમ. આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોખમ જોવા મળે છે, બરાબર. જોખમ એટલે કે ભાઈ ધંધો કરવા, કાંઈક ધંધો કરવો છે, બરાબર છે, તો એમાં છે એ પૈસા નાખ્યા હોય ને કદાચ ધંધો ચાલે નહીં, કાંઈ તકલીફ થાય, બીજું થાય તો નાણાકીય નુકસાન જવાનું જોખમ છે. બીજું ઘણું બધું ટૂંકમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જ કોઈ પણ આકસ્મિક, અત્યારે દાખલા કે જુઓ તમે કોવિડ જેવી પરિસ્થિતિ છે તો ઘેકના ધંધા છે એ બળી ભાંગ્યા છે, તો એ ધંધાનું આર્થિક પ્રવૃત્તિનું જોખમ છે. કંગાળ થઈ ગયા બધા, તો આર્થિક પ્રવૃત્તિનું જોખમ છે. જ્યારે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં તો કે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોખમ જોવા મળતા નથી. એમાં હું જોખમ જોવા મળે, જેને માણસોને સેવા કરી હોય એને જોખમ શું છે. કોઈ કહે સાહેબ ગાંધીજીને જોખમ નહોતું, એ દેશ સેવા માટે લડતા હતા તો એને જેલમાં જવું પડતું હતું, લાઠીઓ ખાવી પડતી, જોખમ ન કહેવાય. અહીં જોખમ એટલે એ જોખમની વાત નથી થતી, ધંધાની દ્રષ્ટિએ વાત થાય છે, બરાબર. તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોખમ જોવા મળે છે, જ્યારે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોખમ જોવા મળતું નથી. બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોખમ જોવા મળતું નથી, બરાબર છે. એટલે કે જોખમ, ફરી વખત આંખ્યું બંધ કરી દો અને જોવો તો મુદ્દા યાદ રાખ નહીં. પહેલો મુદ્દો આંખ્યું બંધ કરેલ છે તમે બધાય. પહેલો મુદ્દો તો કે સાહેબ એનો અર્થ, વેરી ગુડ. બીજો મુદ્દો સાહેબ તો કે એનો હેતુ, વેરી ગુડ. ચોથો મુદ્દો તો કે ત્રીજો મુદ્દો તો કે સાહેબ પ્રકાર એનો. ચોથો મુદ્દો તો કે અપેક્ષા અને 5મો મુદ્દો તો કે જોખમ. યાદ રહ્યા, બરાબર. આટલું યાદ રાખો એટલે અહીં શું લખો ને ઓટોમેટિક યાદ આવી જાય. તો કે ભાઈ હેતુ, બરાબર છે, તો હેતુ શું લખવાનો, તો કે આર્થિક વળતર મેળવવાનો હેતુ, બરાબર છે. સામે તો કે ભાઈ સમાજ સેવા, દેશ સેવા, માનવીની સેવા કરવાનો હેતુ. હેતુ યાદ આવી ગયો એટલે યાદ આવી જાય. છેલ્લો મુદ્દો જોઈ લઈ, અનિશ્ચિતતા, બરાબર. અનિશ્ચિતતા તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં અનિશ્ચિતતા જોવા મળે છે, જ્યારે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં અનિશ્ચિતતા જોવા મળતી નથી, બરાબર. કોઈ પણ પ્રકારનું છે
એ ક્યારે શું થાય કંઈ નક્કી નહીં, એ અનિશ્ચિતતા કહેવાય. મેં તમને કીધું એમ કે ભાઈ ધંધો સારો શરૂ કર્યો હોય, માઇન્ડ જામ્યો હોય, તો આવા બધા કોવિડ જેવા આફતો આવતી હોય તો એમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. ક્યારેક નફો થાય, ન થાય, નોકરી કરતા નોકરી જતી રહે, આવી બધી અનિશ્ચિતતા છે. જ્યારે બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારની અનિશ્ચિતતા નથી. કર્યા જાઓ સમાજ સેવા, કોઈ જાતની તકલીફ નથી. બરાબર. એ કોવિડ આવે તો પણ સેવા થાય, કોવિડ ન આવે તો પણ સમાજ સેવા કરવી તો થાય. કુદરતી આફત આવે તો પણ સેવા થાય, અને કુદરતી આફત ન આવે તો પણ સેવા થાય. જ્યારે આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં છે એ અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. બરાબર. ક્યારેક તમારે તેજી હોય તો ધંધો ખૂબ સારો ચાલે, અને ક્યારેક આવું બધી આફતો આવે તો ધંધો છે ચોપાટ પણ થઈ જાય, ભૂખ ભેગા થઈ જાય ટૂંકમાં. તો એ અનિશ્ચિતતા છે આર્થિક પ્રવૃત્તિની. બરાબર છે. તો આ રીતે દોસ્તો છે એ 6 મુદ્દા આપણા છે. બરાબર છે. એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિના 6 મુદ્દા થાય. 6 મુદ્દા તમને છે એ પાકા યાદ હોવા જોઈએ. બરાબર. સૌથી પહેલા તો કે સાહેબ એનો અર્થ. સૌથી પહેલો મુદ્દો શું છે? એનો અર્થ. બરાબર છે. તો અર્થમાં તમને ખ્યાલ છે, વ્યાખ્યા એને અર્થ લખી નાખવાનો કે આર્થિક લાભ કે નાણાકીય વળતર મેળવવાનો, બરાબર છે, હેતુ ધરાવતી પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. આ હેતુ ન ધરાવતી ને બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. તો સૌથી પહેલો છે શું છે એનો? તો કે અર્થ. ત્યારબાદ બીજો હેતુ. હેતુ આર્થિક વળતર મેળવવાનો છે, ઓલાને સમાજ સેવા, માનવ સેવા, દેશ સેવા, રાષ્ટ્ર સેવા કરવાનો છે. બરાબર છે. એનો હેતુ. ત્રીજો છે પ્રકાર. ત્રીજો શું છે એનો? તો કે ત્રીજો છે પ્રકાર. તો કે પ્રકારના 3 પ્રકાર કીધા. આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકાર છે: ધંધો, રોજગાર અને વ્યવસાય. પહેલાનો કોઈ પણ પ્રકાર નથી. બરાબર. તો એ 3 થયા. ચોથું છે બરાબર અપેક્ષા. શેની અપેક્ષા આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં આપણે વાત કરી? તો કે સાહેબ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં તમે સાહેબ નફાની, પગારની, ફીની, સંપત્તિ મેળવવાની અપેક્ષા છે. જ્યારે સામે પક્ષે છે એ સમાજ સેવા, દેશ સેવાની અપેક્ષા છે. બરાબર. અને ત્યારબાદ 5મો તો કે જોખમ. જોખમમાં શું કીધું આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં? તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોખમ રહેલા છે, બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિમાં કોઈ જોખમ રહેલા નથી. અને છેલ્લો અને 6થો મુદ્દો અનિશ્ચિતતા. તો અનિશ્ચિતતા તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. અનિશ્ચિતતા એટલે હું મેં વાત કરી તમને. બરાબર. અને જ્યારે બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારની અનિશ્ચિતતા રહેલી નથી. તો આ રીતે મિત્રો છે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિના તમે છે તફાવત વ્યવસ્થિત પાકા કરીને લખી શકો. તો દોસ્તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અત્યારે છે આટલું રાખીએ છીએ. બરાબર. આજના લેક્ચરમાં આપણે છે વિષય પ્રવેશ કર્યો, એની પેપસ્ટલની સમજૂતી જોઈ, અને ત્યારબાદ આપણે જે પ્રથમ 3 મુદ્દાની વાત કરી હતી કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ વિશે સમજવું, બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ વિશે સમજવું, અને ત્યારબાદ એ બંને વચ્ચે તફાવત શું છે એના વિશે સમજવું. બરાબર. અને પછી હવે આગળ છે એ જે આપણે સમજવાનું છે, બરાબર, કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિના જે 3 પ્રકારો છે, ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર, એના વિશે વિગતે ચર્ચા કરવાની છે હવે પછીના લેક્ચરમાં. કેમ કે હવે એ પ્રશ્નની શરૂઆત કરીશું. બરાબર છે. તો એ પ્રશ્નને શાયદ આપણે સમજી શકશું, પૂરો ન્યાય નહીં આપી કે, પણ તેમ છતાં એનો એક ટૂંકો પ્રશ્ન છે આગળનો. બરાબર. એ જોઈ લઈશ. ટૂંકો પ્રશ્ન શું છે? તો કે ભાઈ પ્રશ્ન આ રીતે 2 માર્કમાં કે 1 માર્કમાં ટૂંકો પ્રશ્ન આવો પૂછીએ કે આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અર્થ આપી તેના પ્રકારો જણાવો. ખાલી સમજાવો નહીં હો, જણાવો જ કીધું. સમજાવો કે તો પછી 3ને સમજાવવા પડશે. તો કે સાહેબ આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકાર છે. ક્યાં 3 પ્રકાર છે? તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકાર. એક પહેલું ધંધો, બિઝનેસ. બીજું વ્યવસાય. અને ત્રીજું રોજગાર. આનો મેં 3નો તફાવત તમને સમજાવ્યો. હમણાં વાત કરીએ એમાં ધંધો એટલે કોઈ પણ એક યુનિટ, એકમ સ્થાપવું અને એના માલિક એની નીચે માણસો રાખે અને દરેક છે એ કામ કરે, કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી એ વસ્તુનું વેચાણ કરી અને એ નફો મેળવતા હોય, એ ધંધો છે. વ્યવસાય શું છે? તો કે એ આ શિક્ષક છે, વકીલ છે, ડોક્ટર છે, આ બધા છે વ્યવસાયકારો છે. બરાબર. એ જે પોતાની સેવા આપે, સામે તમને કંઈ આપતા નથી. દાખલા કે અમે શિક્ષકો છીએ, તો શિક્ષકો તમને છે કોઈ વસ્તુ આપતા નથી, માત્ર અમારું જ્ઞાન તમને આપીએ છીએ અને બદલામાં તમે અમને ફી આપો છો. ડોક્ટર છે એ કોઈ વસ્તુ, દવાના એ અલગ પૈસા લે છે. બરાબર. એનું નિદાન તમારું કરે છે, તો એ સેવા કહેવાય એની, અને સેવાના બદલામાં તમે એને ફી આપો છો.
એ જ રીતે વકીલ છે તમને કોઈ વસ્તુ નથી આપતા, પણ કાયદાકીય જ્ઞાનના આધારે તમે કોઈ કઈ જગ્યાએ અટવાઓ કાયદાકીય રીતે તો તમને બહાર કાઢે છે, એના બદલામાં તમે રૂપિયા આપો છો, તો એ વ્યવસાય થયો. ખાસ તફાવત યાદ રાખજો. ધંધો તો કે ભાઈ કોઈ પણ એકમની સ્થાપના કરી અને પછી વસ્તુનું કે એનું ઉત્પાદન કરવું એ બધો ધંધો કહેવાય. આગળ આપણે ધંધા વિશે વિગતે સમજવાનું જ છે. વ્યવસાય અને છેલ્લે છે રોજગાર. તો રોજગાર એટલે કે ભાઈ એ વ્યક્તિ છે, દાખલા કે આ ધંધો કોઈ કરતો હોય એની નીચે ઘણા બધા માણસો કામ કરતા હોય, બદલામાં દર મહિને એને પગાર આપતા હોય છે, બરાબર. તો એ છે એ રોજગાર કહેવાય, બરાબર. દાખલા કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ આપણે સિમ્પલ રીતે ઉદાહરણ જોઈએ, દાડીએ જાય સવારથી સાંજ સુધી, સાંજે એને દાડી આપે, તો એ રોજગાર કહેવાય. તો આ રીતે મિત્રો આ તો સિમ્પલ ટૂંકો પ્રશ્ન છે. એક માર્કમાં આપણને પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અર્થ આપી તેના પ્રકારો જણાવો. 2 માર્કમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અર્થ અગાઉ આપણે જોઈ ગયા, અને એના પ્રકારો તો કે 3 પ્રકારો: ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર. તો આ રીતે મિત્રો છે એ કુલ આપણે જોઈએ તો 4 પ્રશ્નો સમજ્યા. આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, ઉદાહરણ આપી સમજાવો. બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે શું, ઉદાહરણ આપી સમજાવો, બરાબર છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિનો તફાવત સમજાવો. અને ચોથો પ્રશ્ન, આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અર્થ આપી તેના પ્રકારો જણાવો. તો આ 4 પ્રશ્નો મિત્રો છે એ તમારે 2 વાર લખી અને ભાગા કરી નાખવાના છે. આગળ પછી જે કાંઈ પ્રશ્ન હશે એ પ્રશ્નની વિગતે આપણે પછીના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી દોસ્તો છે એ તમે જ્યારે પણ ટાઈમ મળે આપણી ચેનલમાં લેક્ચર પડ્યા હોય તો એનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરતું રહેવું, બરાબર, જેથી કરીને છે એ તમને પ્રશ્ન વિશે વધારે રિવિઝન થાય અને સરસ રીતે પાકો રહી જાય. તો ત્યાં સુધી મિત્રો આપણે પછીના લેક્ચરમાં મળશું. ત્યાં સુધી આપણે રજા લઈ આવજો.